எல்லா துதிகளும் எல்லா இரக்கங்களும் எல்லா மகிமையும் தேவன் ஒருவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit, eternally. Amen. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள், உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே இந்த மாலை வேளையிலே இது பொதுமுடக்க கூட்டத்தின் குடும்ப ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதித்து இந்த ஆராதனைக்குள்ளாய் உங்களை வரவேற்கிறேன். I greet you and I bless you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this evening lockdown family prayer fellowship. I bless you in the name of Jesus. A day God has given for us to remember Him. He is adding extra days in our life for us to live, for us to survive. Let's thank Him, let's glorify Him, let's show our gratitude to Him. ஒரு நாளை வாழும்படியாக நம்முடைய ஆயுசு நாட்களை கூட கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார் நமது தேவன். மகிமைப்படுத்துவோம், ஆராதிப்போம், நன்றி செலுத்துவோம். அது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அருமை மகள் மேர்லின் அவர்கள் முன் வந்து துவக்க ஜெபத்தை செய்யுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். I call upon Merlin to come forward and to lead us all in the opening prayer for today's service. Can you hear me? Yes, Merlin. Okay. Thank you, God. Loving Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord. Thank you so much for giving us this wonderful day. Thank you for enabling us to come together as a family to praise and worship you, Lord. As we move into this prayer service, as we move into this family lockdown prayer meeting, I pray that you give us the wisdom to understand what is going on. I pray that you speak to us through whatever is being preached here, whatever that we're going to sing. I pray that you speak to us through this service, oh Lord. I pray that your presence invades our homes through this meeting, oh Lord. Father, I pray that this meeting goes without any hindrance, and I pray whoever is in your will to attend this meeting today, whoever needs to listen to today's meeting, I pray that you bring them at the right time, Father. In Jesus' most holy name I pray. Amen. May God listen to the prayers what we have been praying to Him. May God bless the family who happen to pray now. தேவன் தாமே எப்பொழுது ஜெபித்த அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்முடைய விண்ணப்பங்களை எல்லாம் தேவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார், மகிமைப்படுவாராக. முதல் கவி வல்லமையுள்ள ஒரு கவி, சேர்ந்து பாடுவோம், தேவனை ஆராதிப்போம். Let's sing and praise God by singing this mighty chorus that is given us. There is far, far wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, far wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is far, far wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, far wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவின் ரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால்.
கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நேரத்திலும் இந்த நாளிலும் தேவன் நம்மை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார். அவருடைய திருப்பாடல்களை பாடி அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை சேர்க்கும்படியாக, துதிக்கும்படியாக நம்மை கருவியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். எத்தனையோ பேருக்கு இந்த ஸ்லாக்கியம் இல்லை. இந்த நாளிலே கர்த்தரை துதித்தவர்கள் இன்று துதிப்பதற்கு அவர்கள் நாவிலே வார்த்தை இல்லை, சுவாசமும் இல்லை. ஆனால் தேவன் இந்த நல்ல நாள் நம்ம வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறார். Many have been singing for the glory of God. Now their breath is no more, but God has given an ability and a strength and a blessing for us to sing and glorify His name. Let's not forget that we are the mighty instruments of Him, and His grace is surrounded us. Let's praise Him and worship Him, the everlasting King, the everlasting Father. We do not know whether we live or we are not, but till we live, let's praise God by singing songs and praising His name. நாம் நாளை தினத்தை நாம் காண்போமா இல்லை என்று நமக்கு தெரியாது. விசுவாசத்தினால் நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், வாழ்வோம். ஒருவேளை தேவனுடைய அழைப்பு நமக்கு இருந்தால் இந்த நிமிடம் நாம் பாடக்கூடிய பாடல்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தும், நம்முடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும். சேர்ந்து பாடுவோம், தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். It's a Tamil song. Let's sing and praise God. ஒரு தமிழ் பாடல், சேர்ந்து பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைப்படாது. என் தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு? என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைப்படாது. என் தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு? என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். நான் கலங்கி நின்ற போது கலங்காதே என்றாரே, நான் தனித்து நின்றபோது நான் இருக்கிறேன் என்றாரே. நான் கலங்கி நின்றபோது கலங்காதே என்றாரே, நான் தனித்து நின்றபோது நான் இருக்கிறேன் என்றாரே. கர்த்தர் என்னை கரம் பிடித்து நான் உன்னை விட்டு விலகேன், நான் உன்னை என்றும் கைவிடேன் என்றாரே. கர்த்தர் என்னை கரம் பிடித்து நான் உன்னை விட்டு விலகேன், நான் உன்னை என்றும் கைவிடேன் என்றாரே. என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும்.
நான் முடியாதென்ற போது முடியும் என்றாரே. நான் மனம் தளர்ந்த போது திடன்கொள் என்றாரே. நான் முடியாதென்ற போது முடியும் என்றாரே. நான் மனம் தளர்ந்த போது திடன்கொள் என்றாரே. கர்த்தர் எந்தன் அருகில் நின்று நான் உனக்காய் யாவும் செய்வேன், உன் தேவை பார்த்துக் கொள்வேன் என்றாரே. கர்த்தர் எந்தன் அருகில் நின்று நான் உனக்காய் யாவும் செய்வேன், உன் தேவை பார்த்துக் கொள்வேன் என்றாரே. என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என் தேவனால் முன்னேறுவேன், என் தேவனால் மதிலை தாண்டுவேன், என் தேவனால் முன்னேறுவேன், என் தேவனால் மதிலை தாண்டுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். நம்மை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் முன்னேறுவேன், என் தேவனால் நான் உயிர் வாழுவேன், என் தேவனால் நான் அனைத்து காரியங்களையும் செய்வேன். என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும்படியாக என் தேவன் எனக்கு வாக்கு பண்ணிருக்கிறார். My great God has promised me that I should live, and because I live, I should be a living testimony, and everyone is going to watch that. If you believe in it, say an amen along with me. விசுவாசிக்கிறவர்கள் தேவன் உங்களை வாழ வைப்பார், தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். நீங்கள் நிச்சயமாய் வாழ்வீர்கள், நீங்கள் சுகமாய் வாழ்வீர்கள், நீங்கள் பலனாய் வாழ்வீர்கள். நீங்கள் திறன் கொள்ளுங்கள், கர்த்தரோடு இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்தவர்களாய் விசுவாசித்தவர்களாய் நான் வாழப்போகிறேன், என் தேவன் என்னை முன்னேற்றுவார், என் தேவன் நடத்துவார் என்று விசுவாசிகள் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். My God will lead me, my God will make me live, my God will make me to survive. Hallelujah, glory be to God. Responsorial psalm is taken from Psalms 150 verse 1 to 6. Please read every word in detail and get the God's blessings for you and your family. சங்கீதம் 150 அதிகாரம் 1-6 வசனங்கள் எடுத்தவர்கள் தெளிவாய் வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். அவர்களுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுங்கள், அவருடைய வல்லமை விளங்கவும் ஆகாய விரிவை பார்த்து அவரை துதியுங்கள். அவருடைய வல்லமை உள்ள கிரிகளுக்காக அவரை துதியுங்கள். மாட்சிமை பொருந்திய அவருடைய மகத்துவத்துக்காக அவரை துதியுங்கள். எக்காலம் தோணியோடு அவரை துதியுங்கள். வீணையோடும் சிறுமணத்தோடு அவரை துதியுங்கள். நரம்புகளோடும் நடனமாடி அவரை துதியுங்கள். யாழத்திலும் தீங்கர்கள் அவரை துதியுங்கள். ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோட அவரை துதியுங்கள். போராயுள்ள கைத்தாளங்களோட அவரை துதியுங்கள். சுவாசமுள்ள யாவையும் கர்த்தரை துதிப்பதாக. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பெரிதான நாமம் துதிக்கப்படுவதாக, கர்த்தருடைய மகிமை விளங்குவதாக. May his name be glorified and may his name shine and shine forever. May the good Lord bless the family. May the good Lord be along with the family, guide them, guard them, protect them. May God be in all their endeavors. தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை வாசித்து குடும்பத்தாரை தேவன் ஆசீர்வதித்து ஆற்றி தேற்றி அரவணைத்து சுகமாய் பலமாய் வழிநடத்தி கர்த்தர் பாதுகாப்பாராக. ஆமென். இரண்டாவது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல், தெரிந்த பாடல், சேர்ந்து விசுவாசத்தோட பாடுவோம். Let's sing with faith the song, the second song, and glorify his name.
Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. In my Christ abiding, I shall not be moved. In His love I'm hiding, I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Let's sing with faith. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. If I trust Him ever, I shall not be moved. He will fail me never, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. We shall never be moved. If I trust Him ever, I shall not be moved. If I trust Him ever, I shall not be moved. He will fail me never, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. On His word I'm feeding, I shall not be moved. He's the one that's leading, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. You shall not be moved. You shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. We shall not be moved. We shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, we shall not be moved. Glory be to God, hallelujah. A mighty, wondrous, a blessed day God has given in our life to serve Him, to worship Him. அவரை சேவித்து அவரை வணங்கி நாம் வாழ்வதற்கு ஒரு அருமையான நாளைக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் வாழ்வது சுத்தமான தேவனுடைய கிருபையே. எடுத்து வாசிப்போம். முதல் வேத பாடம் ரோமர் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். எடுத்தவர்கள் வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Romans chapter 1 verse 18. Please read and get the God's blessings for you and your family.
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Amen. Amen. சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷருடைய எல்லாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்திற்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதே. தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இதை வாசித்த அருமையான குடும்பத்தை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து தேவன் அவர்களை தன்னுடைய கிட்ட சேர்த்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. May the good Lord make them close, make a close surrounding with Heavenly Father. May God unite them and may God live with them and God lead them. May God make them live. In Jesus' name, amen. May the good Lord bless these words too. இந்த வசனங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. மூன்றாவது பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல், தெரிந்த பாடல். என்னோட சேர்ந்து பாடி தேவனை மகிமை செலுத்தும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு பாடல். தேவன் தானியேலை சிங்க கபியிலிருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறது உண்மை என்றால், இந்த நாளிலே கர்த்தர் நம்மை இந்த எல்லா விக்கினங்களுக்கும் விலக்கி காக்க வல்லவராக இருக்கிறார். Like how God happens to save Daniel from the lion in the den, the same God who is going to deliver us from all this wilderness. Let's sing and praise and glorify God. சிங்ககேபியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார். சேர்ந்து பாடுவோம். சிங்ககேபியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே, சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே. ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே, சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே. அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததால் சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே.
ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததால் சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே. அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் உன்னை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் உன்னை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் நம்மை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் நம்மை காத்திடுவார். சிங்ககேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் நம்மை காத்திடுவார். The God who is able, who is a magnificent God who can save Daniel from lions in the den, and who can save Shadrach, Meshach, Abednego from burning furnace, sure to save us. Let's say with praise, praise. Amen, hallelujah. சிங்ககேபியில் இருக்கிற தானியேலை காப்பாற்றேன். எரிகிற அக்கினி சூளையிலே Shadrach, Meshach, Abednegoவை காப்பாற்றேன். நம்மை காத்தாளராக சேர்ந்து சொல்லுவோம், விசுவாசம் சொல்லுவோம். ஹalleluya, ஆமென். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரம் 16வது வசனம். எடுத்தவர்கள் தேவனுக்காக நீங்கள் வாசிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Luke chapter 21 verse 7. Please read and get the gospel for you and your family. And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilence, and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. Amen. பல இடங்களில் மகா பூமி எதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும். வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும் என்பதே கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த வசனத்தை வாசித்த அருமை குடும்பத்தாரை கர்த்தர் மென்மேலும் தாங்கி ஸ்திரமாய் வழிநடத்துவார். Amen. Hallelujah. May God uphold the family who happen to read the word of God. May God strengthen them. May God make them to walk in righteousness and be along with them. Hallelujah. May the good Lord bless his words too. இந்த வசனத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு ஆங்கில பாடல் சேர்ந்து பாடுவோம். தெரிந்த பாடல் சத்தமாய் விசுவாசத்தோடு நாம் பாடுவோம். Let's sing with faith, known song, an English song. Let's sing and glorify God. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weakness I see in me will be stripped away by the power of your love, your tender love, O Lord. Hold me close, let your love surround me. Bring me near,
And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, you're in my mind as your will unfolds in my life and living every day. Hey, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on. The power of love. And I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love. John chapter 1 verse 32. Please read and get the God's blessings for you and your family. யோவான் 1:32 எடுத்து வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். பின்னும் யோவான் சாட்சியாக சொன்னது, ஆவியானவர் புறாவை போல வானத்திலிருந்து இறங்கி இவர் மேல் தங்கினதை கண்டேன் என்பதே. And John bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. May the gracious Lord bless us and guide us. Amen. இரக்கமுள்ள கிருபையுள்ள தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. சாட்சியின் நேரம். இந்த நாளிலே உங்கள் சாட்சியை தேவமகிமைக்கு நீங்கள் சொல்லும்படியாய் உங்களை அன்போடு பட்சமாய் அழைக்கிறேன். I request you to come and say your testimonies, to render your testimonies for the glory of God. Please come forward and share it for the glory of God. Testimony time, சாட்சியின் நேரம். கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நாளிலும்
வீட்டிற்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் என்று வெளியே சென்று பொருட்களை வாங்கி வந்தேன். அதை வாங்குவதற்கு அடியனுக்கு ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டினார், பணத்தை கொடுத்தார், கடைகளை காண்பித்தார். இந்த லாக்டவுன்ல மளிகை கடைகள் கிடையாது, ஆனா எனக்கு தேவையான பொருட்களை ஒரு கடையிலிருந்து ஆண்டவர் கொடுத்தார். அது மாத்திரம் அல்ல, பத்திரமா எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறார். இந்த 1.5 வருடங்களாக கர்த்தரனை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். 1.5 வாரத்துக்கு முன்பதாக இதே கூட்டத்தில் என்னுடைய தம்பி ராஜன், எனக்குடைய ஜோசப் ராஜன், அவருக்காக நாம் ஜெபித்தோம். எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். கொரோனாவிலே பாதிக்கப்பட்டு மரணம் அடைந்தார். அவருடைய தகப்பனாருக்காகவும் ஜெபித்தோம், அவருடைய அம்மாச்சிக்காகவும் ஜெபிச்சோம். ஆண்டவங்க அம்மாச்சியை பத்திரமா கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. she has shifted to general ward. இந்த நாளில் அவருடைய தகப்பனார், என்னுடைய சித்தப்பாவா இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்ஐ டக்கர் ஆலயத்திலே உபதேசியராக இருக்கக்கூடிய லே பிரீச்சராக இருக்கக்கூடிய அலெக்சாண்டர் என்ற தேவ மனிதனை கர்த்தர் தன்னுடைய பக்கத்தில் அழைத்துக் கொண்டார். இன்று மதியம் ஒரு நியூஸ் வந்தது, அவர் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு. நேற்றெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் ஆக்சிஜன்ல. இன்றைக்கு அவருடைய இளைய மகன் ஆண்ட்ரூ என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவருடைய இளைய மகன் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டா இருக்கிறாரு. இதில் பெரிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், இறந்து போன ராஜனுடைய மனைவி ஹொசூர்ல இருந்து குழந்தை எடுத்துட்டு வரும்பொழுது போட்டோ காட்டுறாங்க, டெத் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் அவங்களை அனுப்புவோன்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. தன் கணவனை பார்க்க முடியவில்லை. இவர் தகப்பனார் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட். அவரால் அவருடைய மகனை பிரிவை தாங்க முடியல. அவரும் நினைச்சாரு, சரி கடவுள் காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு விசுவாசமா இருந்தார். ஆனா தேவனுடைய சித்தம் நமக்கு தெரியாது. ஒருவேளை அவருடைய ஊழியம் முடிந்து போயிருக்கலாம், கர்த்தர் அவர் மேல் பிரியப்பட்டவர் அழைத்திருக்கலாம். இன்று அவர் இல்லை. எதிர்பார்த்தோம் நாளை மறுநாள் போலதான் அந்த பாடி கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபியூனரல்னு. 8 மணிக்கு மெசேஜ் வருது, அவரை இன்னைக்கு அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு நாளும் இந்த கோவிட் காலத்துல கூட ஆலயங்கள் திறக்கப்பட்ட பின்பு இல்ல ஆலயங்கள்ல வீடியோ கேமரா மூலியமா தான் ஆரம் நடத்தணும் பிறகு எல்லா நாளும் போய் ஆண்டவர் மகிமையா ஊழியம் செய்த ஒரு நபர். யோசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆண்டவர் நம்மளை உயிரோடு வச்சிருக்கிறார். ஏதோ ஒரு காரணம், ஏதோ ஒரு திட்டம், ஏதோ ஒரு ஸ்லாக்கியம், ஏதோ ஒரு கிருபை, ஏதோ ஒரு இரக்கம் உயிரோடு வச்சிருக்கிறார். நன்றியா நாம் வாழ வேண்டும். அநேகருக்கு இந்த ஸ்லாக்கியம் இல்லை, இன்றைக்கு நமக்கு அந்த ஸ்லாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய மகன் இந்த கூட்டம் ஆரம்பிக்கிறதாக வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டிருக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய எல்லா அப்டேட்ஸும் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். யாராவது ஜெபிக்கிறதா இருந்தால் எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். காரணம், அந்த இளைய மகனுடைய தோள்களிலே அவருடைய தாயை பார்த்து கொள்ள வேண்டும், அண்ணியை பார்த்து கொள்ள வேண்டும், அண்ணன் பிள்ளையை பார்த்து கொள்ள வேண்டும், தன்னுடைய பாட்டியை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பெண்களுடைய ஒரு சுமை அந்த மகன் மீது விழுந்து விட்டது. கர்த்தருடைய சுத்தத்துக்காக ஜெபிப்போம், அந்த மகனுடைய சுகத்துக்காக நாம் ஜெபிப்போம். இந்த நேரத்தில் நினைவு கூற விரும்புகிறேன், கர்த்தர் நம்மளை ஸ்திரமாய் பத்திரமாய் உயிர் வாழும்படி வைத்திருக்கிறார். நன்றி செலுத்துவோம். வாயை திறந்து ஆண்டவர் எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்திருக்கிறார், இன்று நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று நன்றியாய் வாயை திறந்து நாம் இருக்கிற இடத்திலே நாம் சாட்சி பகிர்வோம். உங்களால முடிஞ்சதுன்னா உங்க மைக்கை அன்மியூட் பண்ணி உங்க சாட்சியை நீங்க சொல்லி தைரியமயப்படுத்தும்படியாய் ஆசீர்வாதங்களையும் சுகத்தையும் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். I thank and glorify God for making me to live and to do everything what He likes. Glory be to God. சாட்சி நேரம், testimony time. Please share testimonies. All praise and glory to God. I thank God for the wonderful day He has blessed us with. இந்த நாளிலும் சரி, இந்த புது மாசத்தை ஆரம்பித்த 2ஆம் நாள் காலத்தில் கிருபை செஞ்சிருக்காரு. என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சிருக்காரு. எங்களுக்கு தேவைகள் எல்லாத்தையும் சமைச்சு கொடுத்துருக்காரு. எங்களுக்கு நல்ல ருசியான சாப்பாடு கொடுத்துருக்காரு. 3 வேளைக்கும் சரி, எந்த ஒரு இதுலயும் ஒரு ஷார்டேஜோ இல்லாம மளிகை சாமான்ல இருந்து எல்லா பொருட்களையும் அபண்டன்ட்டா கொடுத்துருக்காரு. எந்த ஒரு இதுவும் ஷார்டேஜ் இல்லை. ஸோ எந்த ஒரு கஷ்டமான காரணமும் சரி, எங்களை இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் பத்திரமா ஆரோக்கியமா வச்சுட்டு இருக்காரு. அவனுக்கு praise and glorify His name. All praise and glory to God. Thank you, sir. Glory be to God for the wonderful testimony. இன்று ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நாம்
நாவிலே சுவாசம் இருக்கும் போதே நாம் அறிக்கையிட்டு நன்றி செலுத்துவோம். When we have the breath in our body, let's say a testimony and glorify God. May God bless this testimony. Amen. தேவனுடைய பெரிதான இரக்கத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன், நன்மைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன், சாட்சிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். சரி, நன்றி பாடலை பாடி தேவசதிக்குள் நாம் கடந்து செல்வோம். Let's sing a thanking song and get to the word of God. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I'll rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I'll rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I'll rejoice, for he has made me glad. நன்றியோடு தேவனை துதிக்குவோம். கண்களை சேர்ந்து மூடி ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். Our heavenly Lord, our heavenly Father, we thank you for this life that you've given to us. The words that we're going to meditate, let it come from you and enrich our soul and mind and heart. May God bless all the words that we happen to glorify, read, meditate, and pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Glory be to God. The word of God for today, my dear brothers and sisters in Christ, is the act of God. தேவனுடைய சித்தம், தேவனுடைய வேலை. I greet you all in the name, Master's name of the Lord and Savior Jesus Christ for this evening lockdown family prayer fellowship. My dear brothers and sisters, may you be blessed. நீங்கள் சுகமாய் இருக்கும்படியாய் கர்த்தரை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். கர்த்தர் உங்களுக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் கட்டளையிடுவார். கர்த்தரால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். இந்த மாலை கூடுகைக்கு வந்திருக்கிறவங்க யாவரையும் இயேசு நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன். Act of God. Today's word of God is act of God. தேவனுடைய வேலை, தேவனுடைய செயல். ஒரு சில வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, ஒரு சில அதிகாரங்களை படிக்கும் பொழுது, இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய கோபம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தேவன் கோபப்படுவதற்காக தன்னை அவர் ஆயத்தப்படுத்தவில்லை, அதை அவர் விரும்புகிறதும் இல்லை. God does not do all this just because he wants to do it, he wants to punish, he wants to put the wrath on us. நம்முடைய கணவனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ பெற்றோர்களோ யாரிடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நம்ம செய்யும் பொழுது எப்படி அவங்களுக்கு கோபம் வருமோ, ரொம்ப இரிட்டேட் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்களோ, இதே போல நம்மளும் ஆண்டவர் சொன்னாலும் நம்ம பண்றோம். We irritate God with so many things. We just violate his rules and conditions. We just go out of the way. We happen to do whatever our mind says to do it. We do not follow his rules. We happen to be disobeying. கீழ்ப்படியாமல் நம்முடைய சுய நீதியின்படி, சுய திட்டத்தின்படி, நம்முடைய ஒரு மேட்டிமை நடந்து கொள்ற காரியங்கள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் யாத்ராகமத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படியெல்லாம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் என்ன காரியங்கள் எல்லாம் அவர்கள் செய்தார்கள் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். அதன் மூலமா என்னென்ன ஒரு ஆக்கினைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். You know what the Israelites happened to do during the time of Exodus, and when they did, what are all the problems that they faced? What was the wrath? சும்மா இல்ல, நம்மளுக்கு முன்மாதிரியா ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த வேத சரித்திரங்கள் நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இஸ்ரவேல் ஜனங்க கொஞ்சம் நஞ்ச பாவம் பண்ணல, கொஞ்சம் நஞ்ச ஒரு எரிச்சல் ஆண்டவருக்கு அவங்க மூட்டல. ரொம்ப ஒரு முறையும் நம்முடைய தேவன், பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் யாவே என்று நாம சொல்லக்கூடிய அந்த
ஒரு தேவன், ஒரு கர்த்தர் எப்படியெல்லாம் கோபப்படுத்தினாங்களோ அதற்கு அவர்களை அடித்தார். தன்னுடைய எதிரிகள் கையில கொடுத்தார், கொள்ளை நோய்களை கொடுத்தார், போர்களை கொடுத்து போரை கொடுத்து வாரை கொடுத்து அநேகம் பேரை ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, பாடத்தை புகட்டினார். இப்படியாய் நாம் பார்க்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிலே முழுவதுமாக மனுவை நேசிக்கிற ஒரு தகப்பனை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We happen to see a God who loves so much, who loves the mankind in the New Testament. He loves from the Old Testament, but people irritated him. He has done many things. ஒரு காலகட்டத்துல தண்ணியில ஜலத்துல அழிச்சார், எல்லாம் பூகம்பம் எல்லாம் நடந்துச்சு. சில பெரிய பெரிய சிவிலைசேஷன் நாகரிகங்கள் அழிக்கப்பட்டன. நீங்க ஹிஸ்டரி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும், பெரிய பெரிய நாகரிகங்கள், சிவிலைசேஷன்ஸ், கிரீக், ரோமன், இண்டஸ் வேலி, இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். கிறிஸ்துவுக்கு பின், கிறிஸ்துவுக்கு முன், ஆனோ டாமினோ, பிஃபோர் கிரைஸ்ட். இப்படி அவருடைய பிறந்த ஒரு நாட்டை குறித்து முன்பதாக பின்பதாக நான் முழுசா பார்க்கும் போதெல்லாம் அவரை எரிச்சல் படுத்தும் போதெல்லாம் ரொம்ப கோவப்படுற தேவனா இருக்கிறார். அவர் கிளியரா சொல்லிட்டார், எதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும், எதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு கிளியரா சொல்லிட்டார். இந்த வசனங்களை படிச்சு பார்க்கும்போது சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷருடைய எல்லா அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நாட்களை நீங்க பார்க்கும் பொழுது it is all those pestilence, all those sickness which comes, it's all through airborne. காற்றின் வழியாக, இது காற்று எங்கிருந்து, வானத்திலிருந்து வழியாக. இப்படி பல பல காரியங்கள் நமக்கு ஒரு 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி நாம படிச்சோம். சோலார் சைக்ளோன், சூரிய சூறாவளி, many things, because his patience that we are testing, அவருடைய பொறுமையை நாம் ரொம்ப சோதிக்கிறோம். சத்தியத்தை, உண்மையை அநியாயத்தினாலே, அது உண்மைன்னு தெரிஞ்சு அது அநியாயத்தினால அடக்கி வைக்கும் பொழுது மனுஷனுடைய எல்லா அவபக்திக்கும் கொஞ்சம் கூட பயப்படாம, பக்தி இல்லாம அநியாயத்துக்கு விரோதமா செய்யும் பொழுது தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. You and me, if we happen to be in godliness, we are saved. If we are righteous, we are saved. If we are unrighteous and we are ungodly, we are not saved. Oh, he comes. The whole truth is in unrighteousness. Who hold the truth in unrighteousness. இப்படியா நான் பார்க்கிறோம் வசனங்கள். பயமா இருக்குது, படிக்கும் பொழுது ரொம்ப வேதனையா இருக்கு. இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாருன்னு ஒரு பெரிய ஒரு பயம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துல இப்படியா இருக்குது, திருப்பி இன்னொரு பயம். பல இடங்களில் மகா பூமி எதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும், வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும். And the great earthquake shall be in diverse places, and famines and pestilence and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. இந்த நாள்ல நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த மழையோ, இந்த ஒரு வெயிலோ, இந்த பனியோ எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம். ஒரு குளிர்காலம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம், வெயில் காலம் வந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டு எக்ஸ்ட்ரீம். கேள்விப்படாத இடங்களெல்லாம் பூமி எதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும். வானத்துல பறக்கிற ஃபிளைட் எங்க போச்சுன்னு தெரியாது. ஒரு ரேடார்னு மனுஷன் கண்டுபிடிச்சா அது எங்க போகுதுன்னு ட்ராக் பண்றதுக்கு அந்த ரேடார்லயும் மிஸ் ஆகி காணா போற ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கிறோம். பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் பயமுறுத்துகிற ஒரு சூழ்நிலை. ஆனா இதெல்லாம் ஆண்டவர் செய்யும்படியாக எத்தனைக்கவும் இல்லை, அவர் திட்டம் கொள்ளவும் இல்லை. அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் என்றால் அவர் அன்பா இருக்கிற தேவன். யோவான் சொல்றார் பாருங்க, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1:32. John says like this in chapter 1:32. பின்னும் யோவான் சாட்சியாக சொன்னது, ஆவியானவர் புறாவை போல வானத்திலிருந்து இறங்கி இவர் மேல் தங்கினதை கண்டேன். And John bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. The Holy Spirit did not appear in a very unmannered way or in a very scary way. ஒரு சிங்கமாவோ இல்ல ஒரு மிருகமாவோ பரிசுத்தாவியானவர் அங்க இறங்கி வரல. எப்படி இறங்கி வந்தாரா? புறாவை போல. இன்று நம்ம ஒரு புறா பறக்கிறதையும், ஒரு புறா கர்ணம் போடுறதையும், பல்ட்டி அடிக்கிறதையும், புறா உயர பறக்கிறதையும், அதனுடைய ரெக்கையை அடிச்சு பறக்கிறதையும், சாப்பிடுறதையும், அதனுடைய கலர் எல்லாம் நம்ம ரசிப்போம்.
அந்த புறாவுக்கு புறா பிடிச்சி வெட்ட போறாங்கன்னு தெரியாது, ஆடு போல எப்ப அறுக்க போறாங்கன்னு தெரியாது. இப்படியா அவ்வளவு அமைதியா தேவ ஆவியானவர் வானத்திலிருந்து இவர் மேல் தங்கினதை கண்டு என்று யோவான் சொல்றார். அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு இரக்கமுள்ள ஒரு தேவனா இருக்க முடியும்? கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெறும் பொழுது வானத்தில் சத்தம் உண்டாயிற்று, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், நான் இவரில் பிரியமா இருக்கிறேன். There was a sound when Jesus got baptized. The sound was from heaven saying, "This is my son, my beloved son. I love him so much. I have put my love, I have kept my love in him." அப்ப அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஆண்டவர் எப்படிங்க சிக்ஷிப்பாரு? வீட்டுல நம்ம சில நேரங்களில் குழந்தைங்க கொஞ்சம் சின்ன பசங்களா இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைங்க நம்ம தூக்கி வளர்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தைங்க நெஞ்சு மேல எட்டி மிதிக்கும் போதோ, நம்ம முடிய பிடிச்சி இழுக்கும் போதோ, நம்மளை அடிக்கும் போதோ, கிள்ளும் பொழுதோ, குத்தும் போதோ, அடிச்சிட்டாலோ, காயப்படுத்திட்டாலோ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது குழந்தை, அதுக்கு தெரியல நம்ம சொல்லிடுவோம். அதே குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு இதே காரியத்தை பண்ணும்போது நம்ம மனசு கஷ்டமா இருக்கும். இதே போல இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், நாம் அவர் கண்களில் குழந்தைகளா நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவரும் பொறுத்து போறார். ஆனா ஒரு குழந்தை பண்ணக்கூடாத காரியம் நாம் பண்றோம். Where we can see we do more sin. Whatever he says, jealousy, idol worshipping, he says, like whatever it has been, he has destined for us not to do, we are following that. எதெல்லாம் அவர் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல அதெல்லாம் நாம் பண்றோம். கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, பிறனுடைய யாதையொன்றையும் இச்சையாதிருப்பாயாக, do not covet anyone's or anything. But we happen to do that again and again. ஒரு குழந்தை பண்றக்கூடிய செயலா எல்லாரும் நல்லா தெரியும். மெச்சூர் ஆயிட்டோம், நல்லா மெச்சூர் ஆயிருக்கிறோம். ஸ்பிரிச்சுவலி, செக்யூலர்லி, பிசிக்கலி, மென்டலி நல்ல மெச்சூரா இருக்கும். நல்ல ஒரு ஒரு முதிர்ச்சி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. கிடைச்ச பிறகு என்ன பண்றோம்? பெரியவங்க அடிக்கிறது போல நம்ம அடிக்கிறோம். ஆண்டவர் நல்ல வளர்ந்த குழந்தை எப்படி அம்மாவை அப்போ அடிக்கும் போது எப்படி தாங்கிக்க முடியும், அதே போல நம்ம அவரை காயப்படுத்துறோம். அவர் உடைய திட்டம், the act of God is to love, the act of God is to care, the act of God is under affection, the act of God is to protect and care. அவர் நேசிக்கிற, காப்பாற்றுகிற, பராமரிக்கிற, நம்ம இன்னும் அதிகமாய் தாங்கி சுமந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அன்புள்ள ஒரு தேவன், அன்பு செலுத்துகிற தேவன். ஆனால் இந்த மனுக்குலம் முழுவதுமாக அவரை அருவருப்பான காரியங்களை கொண்டு அவரை மனம் நோக செய்யும் பொழுது, sometimes a parent has to spare the rod. சில நேரங்களில் பெற்றோர்கள் எப்படி பிள்ளைகளை பெரம்புல கையாளுறாங்களோ அதே போல அவரும் கையாள வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நாம தள்ளி விடுறோம். அவர் தள்ளப்படல, நாம தள்ளி விடுறோம். We happen to push him. He has not been pushed. We happen to push him. சங்கீதம் 14 அதிகாரம் 2வது வசனம், Psalms 14:2, it says, "The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God." தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து மனுபுத்திரரை கண்ணோக்கினார். ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் ரூம்குள்ள போன பிறகு அந்த பிள்ளைங்க யார் இவங்க சொல்ற பேச்சை முதல் கேட்கறாங்க, யார் இவங்களை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க, விஷ் பண்றாங்க, யார் உடனே ஓடி வந்து செய்யறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க. ஒரு பெற்றோர் வீட்டுக்குள்ள வந்த பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைகள் எந்த அளவுக்கு பாசமா இருக்கிறாங்க, கடைக்கு போயிட்டு தண்ணி வேணுமாப்பா, உட்காருங்க, அம்மா இது வேணும் அது வேணுமா, இப்படி செய்யற காரியத்தை நம்ம எப்படி நம்ம ரசிக்கிறோமோ அதே போல தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து மனுபுத்திரை கண்ணோக்கினார். யார் சொல்றாத? சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார். The psalmist says, "The Lord looked down from the heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and to seek God." But what are we, where are we, and how and what things are we doing? நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்ன? நம்ம என்ன காரியங்கள் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? அவர் நம்மை வெறுக்கத்தக்கதான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். The same thing what Adam and Eve did to God in the beginning, where God really was hurted, he made them to move away from the Garden of Eden. The same thing the descendants of Adam and Eve, we are doing it. ஒரு ஆதாமும் ஏவாளை எப்படி ஆண்டவர் அவளை கஷ்டப்படுத்தினாங்களோ, ஆதியிலே அவ்வளவு நேசம் பாசமா இருந்து எப்படி கஷ்டப்படுத்தினாங்களோ, எப்படி ஆண்டவர் மனநோக அவங்களை வந்து அந்த ஈந்தோட்டத்தில் வெளில அனுப்பினாரோ, இதே போல நாமளும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு அருமையான ஒரு பாடல், இயேசு நேசிக்கிறார் அவர் அன்பாய் நேசிக்கிறார் பாடல் இருக்குது. அந்த பாட்டுல என்னோட அருமை பெரியப்பா எழுதின பாட்டு இயேசு நேசிக்கிறார், இயேசு நேசிக்கிறார் அவர் அன்பாய் நேசிக்கிறார், பாவி நான் என்றாலும் தள்ளி விடாமல் பாதுகாக்கின்றார்,
கிருபை தருகின்றார். பாவி நான் என்றாலும் தள்ளி விடாமல் என்னை பாதுகாக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வம். அதுல பக்தன் அழகா, ரொம்ப அழகா எழுதுறார். மாசற்ற தம்முதிரம் எனக்காக சிலுவையிலே மரித்தவரை மனம் நோக செய்தேனே. எனக்காக கஷ்டப்பட்டு நான் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு என்னுடைய என் முதுகுல விழ வேண்டிய சவுக்கடியெல்லாம் அவர் வாங்கியிருக்கிறாரு. நான் வாங்க வேண்டிய அவமானத்தை எல்லாம், அந்த எச்சினுடைய காரித்துப்பெல்லாம் அவர் முகத்துல வாங்கிக்கினாரு. நான் சுமக்க வேண்டிய முழுக்கிடத்தை அவர் மாட்டிட்டு இருக்கிறாரு. நான் வாங்க வேண்டிய பனிஷ்மெண்ட், என்னுடைய கையில கால் அடிக்க வேண்டிய ஆணிகளை அவர் வாங்கியிருக்கிறார். அது எழுதும்போது பாடும்போது ரொம்ப இதுவா இருக்கும். மாசற்ற தம்புதிரம் எனக்காக சிலுவையிலே மனதார அளித்தவரை மனம் நோக செய்தேனே. அந்த பாடலுடைய வரிகள் எழுதும்போது அதனுடைய உண்மையானதாக அந்த உதிரம் கொட்ட, ரத்தம் கொட்ட எனக்காக சிலுவை செய்திருக்கிறார். When God can love us so much, looking from heaven, sees whether anyone who's happened to look on God, do we look on God? Do we really look on God? Do we at least make people to understand, please, God is looking at you, please look on to God? Do we just intimate, remind them? இந்த நாளில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை அருமை மகள் வர்ஷாக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். என்ன வேலைன்னா, யார் யாருக்கெல்லாம் உனக்கு தெரியுமோ அவங்க எல்லாம் ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் மட்டும் கொடுத்துருமா மீட்டிங்கை பத்தி அப்படின்னு. இத அவங்க செய்யும் பொழுது எனக்கு உண்டான ஒரு பாதிப்பு அவங்க சொல்றாங்க என்கிட்ட. என்ன சொன்னாங்கன்னா, சில நேரங்கள் நீங்க அனுப்பிட்டு வரலன்னு பிறகு யாரும் வரலன்னு நீங்க கஷ்டப்படுவீங்களே, அது நீங்க சொல்லும் போது புரியல. இப்ப நான் சொல்லிட்டு நான் போய் வரலன்னு தான் எனக்கு கஷ்டம் எனக்கு தெரியுதுன்றாங்க. ஏன்னா அவருடைய சூழ்நிலை இருந்த அந்த வழியை நம்ம அனுபவிச்சிருந்தோம்னா நம்ம இப்படி பண்ண மாட்டோம். நமக்காக ஒருத்தர் சுமந்துட்டார், பரவாயில்ல, ஓகே, ஐ எம் ஃப்ரீ. You should know the pain of what he has undergone. A loving God. Still I'm saying, the act of God is not to punish. The act of God is to love, but we push him. We give no other situation reason for him to punish us, to correct us, to rectify us. இப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலையை நாம் அவருக்கு கொடுத்து விடுகிறோம். அவர் ரொம்ப நேசிக்கிற தேவன், அன்புள்ள தேவன், ரொம்ப பாசமுள்ள தேவன். ஆனா அருவருப்பான காரியங்களை பண்ணி நம்ம கோவப்படுத்தி இப்படி பண்ணிடுறோம். பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக என்னுடைய வீட்டிலே நானும் என்னுடைய அக்காவும் வீட்டில் இருக்கிறோம். நான் அப்போ ரொம்ப சின்ன பிள்ளை. அப்போ அம்மாவும் அப்பாவும் என்ன பண்ணாங்க, மார்க்கெட் போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க வண்டியில. அவங்க பைக்ல போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் வர வேண்டிய ஒரு காலகட்டம். நான் அக்காவும் வீட்டில் இருக்கிறோம். அப்போ நான் என்னோட அக்கா கிட்ட சொல்றேன், இந்த மாதிரி உன்னுடைய தலையில இருக்கிற ரிப்பனை கழட்டி என்னுடைய கையும் காலையும் சேர்த்து கட்டிடு, நான் இதனுடைய வாயிலே நான் கழட்டி நான் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறேன் பார். ஏன்னா அப்போ வந்த ஒரு சில படங்கள் எல்லாம் பார்த்து இப்படிலாம் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கையும் காலையும் யாராவது கட்டி போட்டோம், நம்ம எப்படி அன்டை பண்றது, பல்லே கடிச்சு அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ். என்னுடைய அக்கா என்ன பண்ணாங்க, என் கையும் காலையும் சேர்த்து, ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலையும் சேர்த்து ஒன்னா ரிப்பன்ல கட்டிட்டாங்க. இது கட்டி முடிச்சு நான் இருக்கிறதோ பெட்டு மேல உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். எங்க அப்பா அம்மா வந்துட்டாங்க, பெல் அடிச்சாங்க, அக்கா திறந்து விட்டாங்க. வீட்டில் வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் வச்சு ஹாலில் வச்சுட்டு நான் பெட்ரூம்ல இருக்கிறேன். திடீர்னு ஒரு சத்தம், டும்முன்னு ஒரு சத்தம். என்னன்னு வந்து ஓடி பார்த்தா, நான் பெட்ல இருந்து ரோல் பண்ணி அந்த கட்டை அவிழ்க்கிறேன்னு சொல்லி என் பல்ல கடிச்சு பால் மாதிரி நான் ஆகி ரோல் ஆகி உருண்டு பெட்ல இருந்து கீழே விழுந்துட்டேன். என்னுடைய மண்டை தரையில பட்டனா டும்முன்னு சத்தம் வந்து முதல் அறை அக்காவுக்கு விழுந்துச்சு. சரி, அக்காவை அடிச்சுட்டாங்க, தப்பிச்சிட்டோம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எல்லாத்தையும் பொறுமையா கழட்டினார் எங்க அப்பா. அந்த நாட்டெல்லாம் கழட்டி என்னை ரிலீஸ் பண்ணி கத்தி வச்சு அரிசி எல்லாத்தையும் அந்த நாட்டில் அந்த முடிச்செல்லாம் அவுத்துட்டு நிக்க வச்சு ஒரு அரை ஒன்று விட்டார். அறிவு இருக்குதான் ஒரு 2 பேருக்கு எங்கேயாவது இருந்தார். ஏன்னா அதற்கு முன்பதான ஒரு சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, வரும்போது கிளம்பும் போது நான் கீழே இருந்து பால்கனில இருந்து நான் டாட்டா காட்டுறாரு, சொல்றாரு, உனக்கு பிடிச்சதை நான் வாங்கிட்டு வரேன், கவலைப்படாத அப்படின்றார். I'm buying something what you like, okay, be ready for it. ஆசாசியா உள்ள வந்திருக்கிறார் தன்னுடைய மகளுக்கும் மகனுக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கறதுக்கு. பார்த்தா இப்படி ஒரு சம்பவம், ஒரு அரை டக்குன்னு வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் அப்படி மைண்ட் மாறிடுச்சு. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம பார்க்க மட்டும் தான் பண்றோம். அவர் ரொம்ப வேகமா இறங்கி என் மகளே என் மகனேன்னு கிட்ட வந்து பாசமா இருக்கும்போது, இல்ல ஆண்டவரே உங்களுக்கு டைம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, இல்ல ஆண்டவரே நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன், எனக்கு வந்து இந்த 8 to 9:30 என்னால் அதெல்லாம் உட்கார முடியாது, நான் மற்ற வேலை தான் பார்ப்பேன், இல்லை என்னால் வந்து பைபிள்லாம் படிக்க முடியும், என்னால் ஜபம்லாம் பண்ண முடியும், என்னால் வந்து நான் சத்தியம்லாம் சொல்ல முடியாது, நான் காப்பாற்றலாம் முடியாது, இல்லைம்மா நீ தான் பண்ணணும், இல்லைப்பா நீ தான் பண்ணணும், இல்லை என்னால முடியாது. இப்படி கோவத்தை உண்டு பண்றோம் நம்ம. இன்னும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்றாங்க, கடவுளை அப்படின்னா அதெல்லாம் சர்ச் தந்துருக்கு பார்த்துக்கலாம், அதெல்லாம் சும்மா சும்மா பேர்லாம் சொல்லாதீங்க, சும்மா ஜீசஸ்லாம் சொல்லாதீங்க.
இப்படியாக நாம் ஒரு சூழ்நிலை அவரை நாம் தள்ளி விடுகிறோம். நம் இதுக்கு அருவருப்பான காரியம். உன் தேவனாய கர்த்தரை நீ பணிந்து கொள். Seek unto your God and worship your Lord your God. That's what the word of God says. He is such a loving God. His act is not to punish us. நம்மை தண்டிக்க அவர் முற்படவே இல்லை. நாம தான் தலையில வாரி கூட்டிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய ஆக்கினைகளை. We keep the wraths in our head. In 1 John chapter 3 verse 24 it says, and he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him, and hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான், அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை அவர் நமக்கு தந்துள்ள ஆவியினாலே அறிந்திருக்கிறோம். நேற்று நீங்க எல்லாம் சாட்சி சொன்னீங்க, ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. ஆண்டவனுக்கு இதை செய்தார், அதை செய்தார், இதை பாதுகாத்தார், எல்லாம் நீங்க சாட்சியை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறத நம்ம எப்படி உணர முடியும்னா ஆவியினாலே உணர முடியும். வசனம் தெளிவாக சொல்றது பாருங்களேன். அவர் தமக்கு தந்துள்ள ஆவினாலே அறிந்திருக்கிறோம். அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்ளுதல், keeping his commandments. My dear daughter, my dear son, do this, do not do that. இதை செய்யுங்க, அதை பண்ணாதீங்க. இப்படி அவருடைய கட்டளை நம்ம நிலைக்கும் பொழுது நான் அவரில் நிலைத்திருக்கிறோம். We happen to live in him. Today you and me are living just because we happen to follow the commandments. We are inside his the commandment. We are under the grace. கிருபை நிமித்தமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். Another word. நான் சொன்னது போல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா இல்லைங்களா, ஒரு அருமையான வார்த்தை. எனக்கு அவர் தெரியும், அவருக்கு உங்களை தெரியுமா? கண்டிப்பா அவருக்கு தெரியும். அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார், அவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான். அடுத்தது என்னது? அவர் நம்ம நிலைத்திருக்கிறதை அவர் தமக்கு தந்துள்ள ஆவினாலே அறிந்திருக்கிறோம். The maturity, the knowledge, that wisdom that he has given to us, where we can find, where we can see that we are living in him because we are saved. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன். ஒருவேளை உங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வியாதி இருந்து நீங்க இருந்து அது உங்களுக்கு வராம இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம். அவங்க வீட்டுல ஒரு மரணம் விழுந்து உங்க வீட்டுல விழாம இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம். அவங்க படுற கஷ்டத்தை நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க கஷ்டப்படாம நீங்க சுகமா இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம். ரோட்ல இருக்கிறவங்க சாப்பாடு இல்லாம இருக்கும் போது நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடையாது எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம். உண்மையிலே யோசித்து பார்க்கிறோம். கர்த்தர் நல்லவர். அவர் நல்லவராய் இருப்பதாலே, அன்பா இருப்பதாலே இந்த நாள் வரைக்கும் நம்ம பத்திரமா காப்பாற்றப்பட்டிருக்கோம். எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை. He is giving turning points in our life. By sickness, by this, by that. He sees கடைசியா எவன் நிலைத்திருக்கிறவனோ, who is at his last longing. பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு புக் ஒன்று நான் படித்தேன், The Last Man Standing. அதனுடைய ஒரு இது படமா கூட வந்துச்சு. கடைசி யார் நிக்கிறா அப்படின்றதுதான். Today God is asking you and me, would you stand even till the last? எனக்காக நீ கடைசி வரைக்கும் நிற்பாயா? He is a loving God. His words are very clear. My dear brothers and sisters, at this moment, at this hour, if we are disobeying God, let's put our heart and mind and look unto him. Ask forgiveness. அவங்களுடைய கீழ்ப்படியா ஜனமா நம்ம இருக்காதபடிக்கு அன்று பக்கம் திரும்பி மன்னிப்பு கேட்போம். அன்றே மன்னிச்சிருங்க, என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னுடைய பாவங்களை மன்னிச்சிருங்க, என்ன ஒரு நல்ல மனுஷனா மாத்துங்க, நல்ல மனுஷியா மாத்துங்க. எனக்குள்ள நிறைய குறைகள் இருக்குது, இது உடனடியா போகாது எனக்கு தெரியும். ஆனா நீர் மாற்றக்கூடிய வல்லமை உள்ளவர், நீர் மாற்றக்கூடிய ஒரு மேட்டுமை, ஒரு 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 வல்லமை, ஒரு அற்புதம் உள்ளவர். The moment you pray, Lord hears everything what you pray. Because the act of God is not to punish, the act of God is for him to love us. He loves us still. We are living. Let's glorify and thank God for the wonderful God happens to be our Savior. நம்முடைய ரட்சகர், நம்முடைய தேவனா இருப்பது பெரிய பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம், ஒரு நல்ல விஷயம். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு நல்ல மனுஷன் உங்களுக்கு மேல ஒரு டீச்சராவோ, ஒரு மென்டராவோ, ஒரு முதலாளியாவோ, இல்லை ஒரு அப்பாவோ, இல்லை ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஆளோ, இது இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இருக்கிறாங்கன்னா நீங்க எந்த சந்தோஷப்படுவீங்களோ அதே போல நாம சந்தோஷப்படணும். நம்மளுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு தேவன் நம்மளை நேசிக்கிற ஒரு தேவன். A loving God, not a punishing God. Let's pray. Close our eyes. I request Sister Mary to come forward and to pray for the same requests for people who are affected in COVID. Reverend Rajkumar, Mrs. Rachel Rajkumar and the children, and Andrew Alexander, who is admitted,
in the hospital, and also Anton and Michelle Ribeiro. And not only that, for all the sickly people, for all the needy people, and for the families of Deliverance Prayer House. இந்த குடும்பத்தினோட விடுதலை ஊழியத்தோட கனெக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிற தொடர்பில் இருக்கிற குடும்பங்கள், ஜெபிக்கிற குடும்பங்கள், இன்னும் யாரெல்லாம் வர முடியாமல் இருக்கிற அவர்களுக்காகவும் நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாய் உங்களை தாழ்மையாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், 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 துதிக்கிறேன், துதிக்கிறேன், போற்றுகிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி, நன்றி தகப்பனே. அப்பா, இந்த நேரத்துல கூட எங்கள் மத்தியில உங்களுடைய பிரசன்னத்தை தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தையை கொண்ட ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் போதித்ததுக்காக நன்றி. நீர் புதிய நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி தகப்பனே. ஏசப்பா, ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களை சார்ந்து வாழ கருத்துக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த தினத்திலே ஏசப்பா, பிரதர் மூலியமா நீங்க அநேக காரியங்களை பேசியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே, அதற்காக துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். பிரதர் எடுக்கிறதான ஒவ்வொரு ஹார்ட் ஒர்க்கையும் ஆண்டவரே, அவர் எடுக்கிற ஒவ்வொரு பிரயாசங்களையும் நீர் பார்க்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் பிள்ளையை ஏற்ற காலத்துல ஏற்ற நேரத்துல நீர் அவரை கனப்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. அவருக்கு இருக்கிறதான எல்லா ஆண்டவரே பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் ஐயா நீர் எடுத்து போட்டு அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுகிறதோ தேவனே நீர் அதை சந்திக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே. அவர்கள் குடும்பங்களிலே சமாதானத்தை வைங்க சாமி ராஜா. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. பிரதருக்காக, சிஸ்டருக்காக, ஆண்டிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சுவாமி, உம்முடைய சுத்தம் அவர் வாழ்விலே என்னவென்று தகப்பனே நீர் அறிவீர் தகப்பனே. அப்பா, அது எந்த ஒரு தடைமில்லாதபடிக்கு நிறைவேற நீர் உதவி செய்யுங்க. உங்களுடைய அன்பினாலே நீர் கட்டுங்க, உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே நீர் பாதுகாத்தருளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இன்றைய தினத்திலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் நன்றியோடு துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். எஸ்பெஷலி தகப்பனை கொடுத்திருக்கிறதான இந்த ஜெப விண்ணப்பத்திற்காக ஒரு சமூகத்துல வருகிறோம் ஆண்டவரே. ரெவரண்ட் ராஜ்குமார் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி ராஜா. அப்பா, அவங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, அவர்கள் இந்த கோவிட் எல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டு தகப்பனே அவர்கள் இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. ஆண்டவரே, இந்த கிருமியை நாசப்படுத்த கூடிய வல்லமை உம்மிடத்துல மாத்திரமே இருக்கு தகப்பனே. நீர் மாத்திரமே அவர்களை சொஸ்தமாக்க கூடும் ஆண்டவரே. நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் ஆண்டவரே அது அப்படியே நடக்கும் ஆண்டவர். நீர் கட்டளையிட நிற்கும் தகப்பனே. என்ற நாட்களிலே நீர் தயவோடு நீர் ஆண்டவரை காரியங்களை செய்யும்படிக்கு கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன். சுகத்தை தாங்க தகப்பனே. இசப்பா, வில்லூர்ல கூட அட்மிட் ஆயிருக்கிறதான அந்த பிரதருக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம். அலெக்சாண்டர் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அவங்க குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இசப்பா, அவங்க எந்த சூழ்நிலையை ஆண்டவரே அவர்கள் இருந்தாலும் தகப்பனே நீர் அவர்களை விடுவிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். உண்மை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் சமீபமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஐயா, நீர் கேட்கின்ற தேவன் சுவாமி, நீர் காண்கின்ற கர்த்தராய் இருக்கிறீர் தகப்பனே. இயேசப்பா, நீர் மன துருகின்ற தேவனாய் இருக்கிறீர் சுவாமி. உங்களுடைய பிள்ளைகள் இப்படி ஆண்டவரே வியாதியில ஆண்டவரே அப்பா அவஸ்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் சுவாமி நீர் சும்மா இருக்க மாட்டீரப்பா. உங்களுடைய காயப்பட்ட தழும்புகளினாலே நீர் தொட்டு அவர்களை சுகமாக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆண்டவரே, பரிபூர்ணமான சுகத்தை கட்டளையிடுங்க ராஜா. அப்பா, சுகமாக்குகின்ற வல்லமை உங்ககிட்ட இருந்து ஆண்டவரே இப்பொழுது அவங்க உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரை பாய்ந்து சுவாமி ஒரு புதிய ஆண்டவரே அணுக்கள் அவங்களுக்குள்ள ஆண்டவரே உருவாக உதவி செய்யுங்க சுவாமி. எந்தெந்த உடலின் பகுதிகளிலே ஏசப்பா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் சிவியரா இருக்கும் அந்த பகுதியெல்லாம் இயேசுவின் ரத்தத்தை நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. விடுதலை இருக்கட்டும் ஆண்டவர். நீங்க தொடுங்கப்பா, நீங்க தொடுங்கப்பா, சுகப்படுத்துங்கப்பா. அந்த லிவர், லங், கிட்னி, பேன்கிரியாஸ் ஆண்டவரே, பிரெயின், ஹார்ட் எல்லாவற்றையும் நீங்க தொடுங்க சாமி. அந்த ஆண்டவரே அந்த எல்லாவற்றையும் சுவாமி நீங்க புதுப்பித்து அருளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி, நன்றி. நிதிப்படி செய்வதற்காக நன்றி தகப்பனே. மிஷல் ரெபேரியோ மேம்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, சீக்கிரத்துல அவங்களும் சுகப்பெற்று வர உதவி செய்தருளும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உண்மை நம்பி ஆண்டவரே உண்மை நம்பினவர்கள் ஒரு பொழுதும் வெட்கமடைய மாட்டார்கள். நீர் அவர்களை வாழாக்காமல் மேலாக்குவீர் என்று சொன்னீர்கள் ஏசப்பா. ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிள்ளைகளை தொடுகின்றவர்கள் உங்களுடைய கண்மணியை தொடுகிறவர்களா இருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கீங்க சாமி. அப்பா, இதோ தகப்பனே, இந்த கொரோனாவினாலே அங்க ஆண்டவரே அவர்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது எசப்பா நீங்கள் அமைதியா இருக்காதீங்க டாடி. அப்பா, இறங்குங்கப்பா. எங்களுக்காக இந்த யுத்த காலத்துல இறங்கி வந்து எங்களுக்கு யுத்தம் செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இவங்க மாத்திரம் இல்ல ஆண்டவரே, அநேகர் ஏசப்பா, ஆண்டவருடைய பாட்டி முதல் கொண்டு அநேகர் ஆண்டவரே இந்த நாட்களில ஏசப்பா இந்த கொரோனாவால அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டு ஆண்டவரே ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு வராங்க ஆண்டவரே. நிறைய குடும்பத்துல ஆண்டவரே அவங்களுடைய நேசிக்கின்றவர்கள் அவங்க இழக்குறாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, மிகப்பெரிய இழப்பு தகப்பனே அவைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே. விசுவாசத்திலே உறுதியா இருக்க நீர் பலன் தாரும் சுவாமி. ஆண்டவரே, இக்காரியங்களை பார்த்து அவர்கள் பயந்து விடாதபடிக்கு நீர் காத்துக்கொள்ளும் சுவாமி. ஐயா, நீர் அவர்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை தரவில்லை சுவாமி தகப்பனே. தெளிந்த புத்தியும் ஆண்டவரே அன்பும்
ஏசப்பா நீர் அவர்களுக்கு நிரப்பிருக்கிறீர் சுவாமி தகப்பனே. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. தெளிந்து சிந்தனை தந்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. இந்த நாட்களிலே பயந்து 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 எதுக்கு சாமியா ஒரு விசுவாசமே இல்லாம இந்த ஜனங்களை நாட்களிலே காணப்படுகிறாங்க. இந்த நியூஸ் ஒரு பக்கம், மனுஷர் ஒரு பக்கம், எல்லாமே சேர்ந்து அவங்களை குழப்புது தகப்பனே. அவர்கள் விசுவாசம் அசைக்கப்படாதபடிக்கு ஆண்டவரை நீர் காத்து கொள்ளுங்க. சத்ருவானவன் ஆண்டவரே அவர்களை பயமுறுத்தி ஆண்டவரே அவர்களை உலுக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டவரே. நாங்க இயேசு கிறிஸ்து நாக்கிறோம் கடிந்து நாங்கள் அப்புறப்படுத்துகிறோம் சுவாமி. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். உங்களுடைய ஏஞ்சல்ஸ்களை அனுப்பி ஏசப்பா தைரியத்தையும் பலனையும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே. ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அநேக குடும்பங்களிலே ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே வேலை இல்லாமல் சம்பாத்தியம் இல்லாமல் எவ்வளவு அவஸ்தப்படுறாங்க ஆண்டவரே. அப்பா நிறைய மியூசிஷியன்ஸ், நிறைய சிங்கர்ஸ், நிறைய இந்த ஆர்டிஸ்ட், நிறைய கேட்டரிங், நிறைய ஜனங்க இந்த திருவிழா நடந்தா நிறைய ஆண்டவரே ரோட்டோரங்கள்ல குட்டி குட்டி கடை போட்டு இருக்கவங்க, சின்ன சின்ன ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆண்டவரே, நிறைய பேர் ஆண்டவரே தினத்துக்குமே வருமானத்தை நம்பி அமர்ந்து இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இந்த நாட்களிலே ஏசப்பா கொடுமை டாடி. அவங்களுக்கு திங்க சாப்பாடு இல்லப்பா, குடிக்க தண்ணி இல்லப்பா, வாடகை கட்டணும், கரண்ட் பில் கட்டணும், அடுத்து இப்ப பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும், ஃபீஸ் கட்டணும் ஆண்டவரே. எந்த ஒரு ஆண்டவரே வீட்டை வாடகை விட்டுங்க கொஞ்சம் கூட இறக்கம் கூட காட்டுறது இல்லை சப்பா, கொஞ்சம் கம்மி கூட பண்றது இல்லை டாடி. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அமௌண்ட் அவங்க வசூல் பண்றாங்க. எங்கப்பா போவாங்க உங்க பிள்ளைங்க ஆண்டவரே? எங்க டாடி போவாங்க இந்த நாட்களிலே? ரஜா வேலை இல்லாமல் அவஸ்தப்படுறாங்களே டாடி. இந்த செலவு, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனா கூட 1008 செலவுப்பா. உங்க பிள்ளைங்க எப்படிப்பா சந்திப்பாங்க? ஒரு மாத்திரை மருந்து வாங்கணும்னா கூட 1000 கணக்குல இருக்கு டாடி. நீங்க இறக்கம் பாராட்டலன்னா அப்ப ஒண்ணுமே முடியாது ராஜா. தகப்பனே நன்றி தகப்பனே. படிப்படியா இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கத்தை நீங்க குறைச்சிட்டு வர்றீங்க, அதற்காக நன்றி தகப்பனே. உண்மை துதிக்கிறேன் சுவாமி, உண்மை போற்றுகிறேன் தகப்பனே. ராஜா நீர் நல்லவரும் வல்லவரும் போதுமானவருமாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தவர் சுவாமி. நாங்கள் எல்லாம் கண் முன்னாடி ஒரு மண்ணு மாதிரி சுவாமி ஆண்டவரே. அப்பா நீங்க எங்கள் மீது எவ்வளவு மனம் இறங்குகிறீங்க ஆண்டவரே. இந்த கொரோனா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை டாடி. இந்த பூமியை விட்டு நீக்கி போடுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே. ஆனாலும் நாங்கள் இருப்பது கடைசி நாட்கள் என்று நாங்கள் அறிவோம் ஆண்டவரே. அநேக ஆண்டவரே இந்த மாதிரி நோய்கள் ஆண்டவரே, அழிவுகள் நிச்சயமாய் வரும் காலம் இன்னி செல்லாது என்று நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. உங்களுடைய வருகை மிக சமீபம். எல்லாருமே ஆண்டவரே மனம் வருந்தி, அப்பா அந்நியத்தர்கள் இல்லப்பா, உண்மை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளே அவ்வளவு பாவம் செய்யறாங்க, அவ்வளவு துணிகரம் டாடி, அவ்வளோ ஆண்டவரே. அப்பா உங்களை ஒரு பக்கம் உங்களை பேசுறாங்க, இன்னொரு பக்கம் அவ்வளோ ஒரு தீமையான வார்த்தைகளும் ஆண்டவரே. அப்பா ஒரே நாவில ஆசீர்வதிக்கிறாங்க, ஒரே நாவினாலே சபிக்கிறாங்க ஆண்டவரே. இது எப்படி உங்களுக்கு கனத்தை தரும் சாமி ஆண்டவரே? இந்த நாட்களில அநேகர் ஆண்டவரை பகல் முழுக்கும் ஒரு வேஷமும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேஷமா இருக்காங்க ஆண்டவரே. வேஷம் தரிக்கிற ஜனங்களா இருக்காங்க ஆண்டவரே. நீங்க இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப துக்கம் அடைறீங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போறாங்க ஆண்டவரே. மொபைல், டிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத காரியத்துல ஈடுபடுத்தி ஆண்டவரே உண்மை உங்க கோபத்துக்கு ஆளாக்குறாங்க டாடி. இசப்பா நாங்கள் எல்லாரும் மனம் திரும்பி உங்க சமூகத்துல அமர்ந்திருக்கும் பொழுது நீர் மனம் இறங்குவீரே. அன்றைக்கு நினைவு பட்டணத்திலே அந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரே அந்த எல்லாரையும் அழிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே எல்லாருமே ஆண்டவரை சாம்பலை போட்டுக்கிட்டு ஆண்டவரே ஒரு கோணியை உடுத்தி கொண்டு ஆண்டவரே உபவாசித்து கதறி அழுதாங்களே, ரிப்பெண்ட் பண்ணாங்களே. அப்ப நீங்க மனம் இறங்கி அவங்களை ரட்சித்தீரே ஆண்டவரே. இன்றைய தினத்திலே ஏசப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளையும் மனம் திரும்ப உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. திறப்பி நின்று ஆண்டவரே கதறி அழுது ஜெபிக்க என் தேசத்திற்காக கர்த்தாவினர் ஒவ்வொருவரும் இருதயத்துக்குள்ள அந்த பாரத்தை ஊற்றும்படிக்கு ஜெபிக்கணும். ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தை நீங்க ஊற்றுங்க, ஞானத்தை கொடுங்க, கண்களை திறங்கப்பா. எந்த கடைசி நொடியில அவங்க நிக்கிறாங்கன்றத பார்க்க சொல்லுங்கப்பா. கண்ணை திறக்கும் பொழுது மலையுடைய எட்ஜில நிக்கிறாங்களே சாமி, கொஞ்சம் காலு தவிர்ச்சுன்னா கூட பாதாளத்துல போய் விழுவாங்க டாடி. இசப்பா எச்சரிக்கை சொல்லுங்க இசப்பா. எத்தனை எச்சரிக்கை மீது எச்சரிக்கை வந்தா கூட இந்த ஜனங்க ஆண்டவரே மரணம் வந்து அவர்களை வாரிக்கொள்ளும் போகும் மட்டிலே உணராமல் இருந்தார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. இந்த காலத்துல அப்படிதான் சாமி இருக்காங்க. எங்கேயோ நடக்குது, நாங்க நல்லா தானே இருக்கோன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஏசப்பா. ஆனாலும் ஆண்டவரே அடுத்து அவங்களுக்கு வரும்ன்ற அந்த இதுவே அவங்க உணராதபடிக்கு இருக்காங்க சாமி. ஆண்டவரே உணர்வற்ற இருதயத்திற்கு உணர்வை தாங்க சாமி. எப்படி அந்த பெரோடைய ஹார்ட் நீங்க ஹார்டன் பண்ணி நினைக்கும் பொழுதா அது ஹார்டன் ஆச்சு சாமி, இல்லைன்னா அது நிச்சயமா சாஃப்டா இருந்திருக்கோண்டாடி ஏசப்பா. இந்த மாதிரி கல் போன்ற மனதுடையவர்களை ஆண்டவரே, வணங்கா கழுத்துடையவர்களை சாமி நீங்க தான் தகப்பனே அப்பா மெல்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னரை தாங்க தகப்பனே. ஒரு நல்ல
ஒரு ஆண்டவரே பாரமுள்ள இருதயத்தை தாங்க டாடி, ஜெபிக்கின்ற இருதயத்தை தாங்க தகப்பனே. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே, தன்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் ஒதுக்கி விட்டு உம்மை நோக்கி பார்த்து உமக்காக வாழ ஆண்டவரே, பிறருக்காக ஜெபிக்க அவர்களை அர்ப்பணிக்க நீர் உதவி செய்தருளும் சுவாமி. சுயநலத்தின் வாழ்வை எடுத்து போடட்டும் ஆண்டவரே. பிசாசின் எல்லா விதமான கிரியைகளும் அந்தகார சக்திகளும் ஆண்டவரே நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாம் முடக்குகிறோம் ஆண்டவர். உடைய பிள்ளைகளை தொடாதபடிக்கு உடைய ரத்தத்தை போட்டு ஆண்டவரை வேலி அடித்து பாதுகாத்தருளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரை. வீட்டுக்குள்ள என்ன விதமான தந்திரங்களை அவனை ஏற்படுத்தி இருந்தா கூட அப்பா உம்முடைய நாமம் அந்த இடத்துல இருக்கட்டும், உடைய ரத்தம் அங்க இருக்கட்டும், உடைய தூதர்கள் ஆண்டவரே பட்டயத்தோடு பாளையம் இறங்கட்டும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை காத்து கொள்ளட்டும் சாமி. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரை. பலப்படுத்துங்க ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன் முடங்கள் கால்கள் முடங்கி ஜெபிக்க பலப்படுத்தும் சுவாமி. வாய்கள் நாவுகள் அறிக்கையிட உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரத்தோடு இருக்க உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ரிப்பெண்ட் பண்ண உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அதோ சாமி மணவாளன் வர நேரம் மிக சமீபமாயிட்டு. அல்லேலூயா. ஐயா நீர் மிக சீக்கிரத்தில் வர இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஜனங்க எல்லாம் ஆண்டவரே உணரட்டும் தகப்பனே. இந்த தினத்துல கலந்து கொண்ட ஆண்டவரே ஆன்டோக்காக டேவிட் பிரதர், மர்லின் பர்லின், அதுக்கப்புறம் ஸ்மைலி, ரேஷ்மா சிஸ்டர் பிரதர், அப்புறம் வர்ஷா, எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் இதோ சுவாமி உங்க சமூகத்தை தேடி வந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்து நீர் உடைய ஆவியினாலே நிரப்பி ஒரு புதிய ஜீவனை நீர் அவர்களுக்கு தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம். உடைய சுத்தம் ஒரு வாழ்விலை ஆண்டவரே நடக்க உதவி செய்தரலாம் ஆண்டவரே. மேலும் கீழும் அக்கும் பக்குமாய் 4 கார்னர்ஸ் உங்க ரத்தத்தால கன்சீல் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. பிசாசானவன் அவர்களை தொடாதபடிக்கு அவங்களுடைய கிரியைகள் இவர்களை காணப்படாதபடிக்கு நீர் உடைய ரத்தத்தினாலே கன்சீல் பண்ணுங்க ஏசப்பா. அநேகருக்காக இந்த கர்த்தரே இந்த பிள்ளைகளை நீங்க பயன்படுத்துங்க சுவாமி. ஆண்டவரே இவர்கள் வீட்டில் இருக்கிற போராட்டங்களை எடுத்து போடுங்க சாமி. அப்பா ஜெய வீரர்களா இவர்களை மாற்றும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. யுத்தத்திற்கு அவர்கள் கரங்களை நீர் பலப்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உம்மால ஒரு சேனைக்குள்ளே பாய்ந்து ஒரு மதிலை தாண்டி தகப்பனை எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து உம்மோடு உங்க ராஜ்யத்திற்கு வர நீர் அவர்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அதை ஆண்டவரே அது உங்களுடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் நடக்க நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். எந்த தடையும் வந்து விடாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. இன்றைய தினத்திலே கலந்து கொள்ளாத ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் வாழ்வில என்ன போராட்டமோ, என்ன சுகவீனமோ, என்ன பிரச்சனையோ ஆண்டவரே நீங்க போங்கப்பா. நீங்க அவங்க குடும்பத்துல எல்லா பிரச்சனைகளும் சுகவீனங்களையும் எல்லா பண தேவைகளையும் சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் படுத்தி ஆண்டவரே அவர்களை உற்சாகமாய் ஜெபத்துல கலந்து கொண்டு சாட்சி பகர நீர் பயன்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா எங்க சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் சமாதானத்தையும் கட்டளையிடுங்க அப்பா. பயங்களை எடுத்து போட்டு ஆவியானவரே உம்முடைய ஆவியினாலே தைரியத்தினாலே நிரப்புங்கப்பா. அன்பினாலே தெளிந்த புத்தியோட நீர் நிரப்புங்கப்பா. உலகத்தானை போல இராதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. உங்களுடைய பிள்ளைகள் தனித்து காணப்பட உதவி செய்தரணும் சுவாமி. ஆண்டவரே இதோ சுவாமி இந்த நேரத்துல கூட தகப்பனே எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஆண்டவரே பரிபூர்ணமா உம்மிடத்துல நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உம்முடைய நாமம் உயரட்டும். உங்களுடைய வல்ல கருத்துக்களை நாங்கள் அடங்கி இருப்போம் ஆண்டவரே. அப்பா உங்களுடைய சட்டையின் அடியில் நிழலிலே எங்களை மறைத்து கொள்ளுங்க அப்பா. உங்களுடைய சட்டையிலே எங்களை மறைத்து கொள்ளுங்க டாடி. அப்பா இந்த இரவு முழுவதும் கூட தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் உறங்க போகும் பொழுது வாதை அவங்க கூடாரத்தை அணுகாதபடிக்கு தகப்பனை நீர் காத்துக்கொள்ளுங்க. அவங்க வாசல் மீதும் வீட்டுகளிலுக்குள்ளும் அவர்கள் மீதும் ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அக்னி மதில்களுக்கு நடுவாக தகப்பனை அவர்களை பாதுகாத்தருளும் சுவாமி ராஜா. ஹல்லேலூயா. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமைக்கு இந்த நாமத்துக்கு ஏறடைக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேளும் என் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென். Check, test. Praise the Lord. Sister கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க கேக்குது. Praise the Lord, praise the Lord. திடீர்னு இங்க மைக் கட் ஆயிடுச்சு. I request Merlin to come forward to do an important prayer for all the juvenile people, for all the youngsters who've been misleaded and misguided by Satan. At these last days, Satan is using them in a different thing. I request Merlin to come forward to pray for all the minds and morality of all the youth and juvenile. May God should touch them. May God should put His word in them, and they should be changed and reformed. Over to Merlin. Loving Heavenly Father, we thank you and praise you, God. Thank you for enabling us to come as a family, God, and pray and in one mind and worship you, Father. Thank you for
giving us food, a good home, and everything, Father. But that's not the case for everybody else. We know what is right and what is wrong, and we know you, Father, but that's not the case for everybody else. There are so many kids who are being led astray, Father. According to them, the only thing that they know is evil, and the only thing that they know is to, steal, to kill, and to do that. And in that point, they've been even like homes are not enough, Father. Over there, it's not a place where they learn good. It's not the place where they're corrected as well. It's a place where it's even fueling their anger. It's fueling their evil even more, Father. And I pray that you touch their hearts, because there is nobody else who can create a change in them except you. Being shut in one place, if we are feeling this restless, I can't imagine how the people in Juvenile homes are feeling right now. And all of them are kids. They're still kids and they don't know. And in such a young age, if all they're exposed to is this, I don't know how things will turn up when they grow up and become bigger people. And that's just not the way it's supposed to be. And that's exactly what the devil wants, Father. But you alone are the King of Kings. You alone are the Lord of Lords, and the devil doesn't stand a chance against you. And with just one word, you created the world, and with anything, whatever you want, your will be done, Father. And I know if you want, and if it's your will, you can change their hearts in just a second. And I pray for that, Father. I pray that you touch every single child in that home, in these homes all over the world. I pray that there is somebody or something that gives them hope, that there is hope, there is a future for them, because the plans that you have are greater, and the plans that you have, though we don't understand them now, we will later, Father. And I pray that each and every one of those kids are a testimony in the future, that they are a living testimony, and that they do preach your word and they carry on their own ministry. And I hope and I pray that there is an encounter done by you, or someone who brings your word to them and changes their life, just like how you changed our lives and you sent people to change our lives, Father. And everybody deserves love. Everybody deserves to feel your love. And that's the ultimate goal. Everybody deserves to go to heaven. And that's the ultimate goal in life. And I pray that you touch every single one of their hearts. I pray that you touch and you speak to them, Father, because nothing is impossible for you. My heart breaks when I think of them, when there is a hopeless situation, like even kids at such young age, they're ruining their bodies, they're doing things which they're not supposed to do, they're using drugs, they're killing, they're raping people, and that's not how things are supposed to be. Kids are supposed to be kids, Father, and that's not how it's supposed to be for them. And it breaks my heart to even think about it. And I can't even imagine how things are. And I know they're not treated well over there as well. There is going to be bullying, there is going to be murders even in that home. And I know this is not something what you want. And I pray, I beg, I plead, Father, that you touch their hearts, you change them, Father, because I know nothing is impossible for you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' most mighty name, I pray. Amen. Amen. Glory be to God. May God answer all our prayers. May God bless the people who happen to pray for others. மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு தன்மை கர்த்தர் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். பெரிதான நோக்கத்தில் நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் கேட்பாராக. ஒருவருக்காக நாம் ஒருவர் ஜெபித்துக் கொள்வோம். குடும்ப ஜெபத்திலையும் தனிப்பட்ட ஜெபத்திலையும் ஜெபித்துக் கொள்வோம். தாங்குவோம், ஒருவர் தாங்குவோம். சேர்ந்து சொல்லுவோம், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. Amen. Benediction, ஆசீர்வாதம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தனுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் வழிநடத்தலும் சமாதானமும் நம்ம அனைவரோடும் கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு நம்மளே நாம் வாழ்கிற நாள் வரைக்கும் தேவனிடத்தில் நம்முடைய ஆத்மா சேர் வரைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென்.
கர்த்தர் தாமே இந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த ஆராதனையிலே பங்கு கொண்டு இருக்கிற ஒரு மக்களையும் அவர்களையும் தலையாய் பேர் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் வல்ல பெரிய காரியங்களை இந்த மாதிரி செய்ய போகிறார். ஸ்திரமாக இருப்போம், விசுவாசத்தில் இருப்போம். Let's be on faith. Let's sustain in faith. Let's pray for each other. Let's uphold and strengthen each and every one. Thank you for joining us. God be with you. God bless with you. And God's mercy and grace surround you. May you be blessed. Stay blessed and be protected. I bless you all in the name of Jesus. Thank you all for joining us tonight. Tomorrow 8 o'clock we'll join because there is one family. God bless you. Thank you, brother. Thank you, Thank you, sister. brother. God bless you and your family. Thank you. Thank you, brother. Good night. Thank you, sister. God bless you. God bless you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. God bless you, Anto. Eric, God bless you.